ओ बरज़ख महबूब खुदा ये गए थे ना पली गए ओ बरज़ख महबूब खुदा इरादे पे रहूंगा गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा ओ बरज़ख मौला अली इरादे पे रहूंगा गर आए कजा मैं कजा का मतलब मौत गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा যখন আমার কাজা এসে যাবে গত হতে হবে গত হ্যাঁ কাজা মানে গত হওয়ার দিন এসে গেছে कसे मरबो हमारे रज़ाना मौला अली बगैर कदमे मरी अल्लाह ने किया रुतबा अता तुझको किया है नबी ने फरमाया आली रूह अमर रूह आलिर गोस्त अमर गोस्त कि सांगतिक कथा नबीर गोस्त आलिर गोस्त नय नबीर रक्त आलिर रक्त नय कि गो बापेर छेले बोलबे जे आमारो रक्त आछे आमार बापेर रक्त आमार शरीरे आछे ठीक ना बेठिक किन्तु नबी बोलछे कि जे आलिर रक्त आलिर गोस्त आमार गोस्त क्या अल्लाह का शान है कुरान में दलील दूंगा इंशाअल्लाह आऊंगा आ रहे हैं जल्दी अल्लाह ने किया रुतबा अता तुझको किया है अल्लाह गनी से तुझे ये हुस्न मिला है अल्लाह गनी से तुझे ये हुस्न मिला है गम तूने दिया गम तूने दिया है मुझे सहता ही रहूंगा गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा अगला बंद पेश खिदमत मुलाजा फरमाइएगा तू है मेरा दाता मैं तेरे दर पे पड़ा हूं मिट्टी से हम क्या खाते हैं मौला अली का मिट्टी से खाते हैं ना तब तो बच क्यों तू है मेरा दाता मैं तेरे दर पे पड़ा हूं फैला के ये दामन तेरे कुर्बत में खड़ा हूं फैला के ये दामन तेरे कुर्बत में खड़ा हूं लिल्लाह मुझे अरे लिल्लाह मुझे जो मिले झोली को भरूंगा गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा अगर आए कजा मैं तेरे उर्दू कलम बुझते पारছেন নি আপনারা না পারেন না এত বড় শান শওকতের কথা বুঝতে পারলে কত জুনুন আসমান ফেটে নারা হতো সামিয়ানা ফেটে জি बस आखिरी छंद बड़ लंबा कर नहीं जाबो ना तकरीर करार किछु कथा आछे मेरे मुर्शिद की लिखी हुई ये कलाम है जंजीर मोहब्बत को न कोई तोड़ सकेगा सब देवार भेंगे देय बॉर्डर भेंगे देय समस्त बंधन के छिड़े भेंगे बेरिये जाए ठीक ना बेटी मौला आलीर सिलसिलाते যারা मोहब्बत করে নিয়েছে তাদেরকে যদি শিকল লোহার শিকল দিয়ে পুঁতেও দেয় আলী আলী করতে মরবে মোহাব্বতের জিঞ্জির ভাঙতে পারবে না পারবে शायर की বলছে जंजीर मोहब्बत को न कोई तोड़ सकेगा तुझको तो सदर हसर तक न छोड़ सकेगा तुझको तो सदर हसर तक न छोड़ सकेगा अरे तू ही तो मेरा अरे तू ही तो मेरा है यही
मौला से कहूंगा, अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला। तू तो मौला का बात मौला से कहूंगा, तू ही तो मेरा है ही, मौला से कहूंगा। अगर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, ओ बरज़ख मौला अली, ओ बरज़ख मौला अली, इरादे पे रहूंगा। गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। बाबा से बुलंद दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। অনেক মা বোনরাও ভাবছেন বাবাজি হিন্দি উর্দুতে বললে আমরা কিছু বুঝি, একটা বাংলা হবে না। আশায় থাকুন যারা বাংলা নাত কালাম শুনবেন, আখের শেষ যার ভালো তার সব ভালো শেষকালে দেবো, জি মনে করিয়ে দেবে না। আচ্ছা এ কি হচ্ছে, তাবরুক বাটা হচ্ছে নাকি? তাহলে কি শেষ? ও আমি জানি বোধ তাবরুক জমান তো শেষ, সব জায়গায় দেখি। হ্যাঁ শেষ নয় তো? আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। না আমি বললাম আপনি জেনে নিই বাপ, তখন অনেকে বলবে আপনি দেখেন না তাবরুক দিয়েছে, তাবরুক মানে দেওয়ান তো শেষ, জিজ্ঞেস করে নিলাম। ঠিক আছে ব্রাদার মিল্লাত, আপনারা কি চাইছেন আর একটু বলবো? মাশাআল্লাহ সবাই তো দেখছি শোনার জন্য স্পিডে আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না না আমি জানি অনেক যারা সত্যি কথা বলতে বড় বড় তরিকাতওয়ালা খানকাহি লোক যারা খুব মারফত কালাম বোঝে, তাদের এলাকা ওয়াজ করে দেখি সব গুম। আমি বলি অন্যান্য আলেমরা ওয়াজ করলে নারা দেয়, কিরে ভাই আমার কি ওয়াজ ভালো লাগেনি? তা আমি বললাম ভাই কি ব্যাপার আপনারা তো, তা একজন বলছে দাঁড়িয়ে, এই দাঁড়ান আমি বলি হুজুর মাফ করবেন, সত্যি কথা বলতে আপনি একের পর এক এমন একটা টপিক দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে ভাবতে ভাবতে আমরা একদম ঝুমে পড়েছি, নারা কি দেবো সব ভুলে গেছি। এ কি কথা, এ কি কথা, বাপরে এত বড় ভারী ওজনের জিনিস তো দেওয়া ঠিক নাই। তোমরা যদি ভাবান্তরে ডুবে যাবে তাহলে দ্বিতীয় কথা তো চলে যাবে মাথার উপর দিয়ে। ভাববেন না, ভাবার জন্য আমার কাজ, যেটা দরকার হবে বলবেন, জবাব ইনশাল্লাহ আমি দেবো। আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম এবার মনে করে শোনেন, খুব ভাইটাল কথাতে যাচ্ছি, এরকম বলবো না, একটু হালকা করবো, যেভাবে চলে আসছে ওইভাবে বলবো না, হালকা করে দেবো, ওইভাবে বলবো তো, বুঝতে পারছেন তো? তো ব্রাদার মিল্লাত, আল্লাহ পাক কোরআন পাকে এবারে আমি যে দলিলগুলো বলবো, কেন অনেকে ভাই চলে যাওয়ার পরে চা দোকানে বলবে সব ভুল ভাল বলে গেছে, আর ওই সব হাদিসগুলো সব জালি বানাওয়াট। এই বাবু আস্তে আস্তে, বাপ তোকে দিবে রে, বাপ বস বস বস, এই বাপ তোকে দেবে গেঞ্জিওয়ালা, বাপ বস না রে, বস তোকে দেবে গেঞ্জিওয়ালা বাপ, তুই গেঞ্জিও নিবি নাকি? গেঞ্জি পেতে বসছিস, বস কটা নিবি ফের গেঞ্জি তো নিবি, বস। হ্যাঁ আস্তে 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 আস্তে, ডিস্টার্ব করবেন না, ঠিক আছে? কেন আমি শ্রোতা দেখে ওয়াজ করি, না দেখে ওয়াজ করতে পারি না। হ্যাঁ কেননা আমি তো যেখানে খাওয়াবার লোক, তো খাওয়াবার লোকের মাথা যদি এদিক ওদিক খাই বলে ওয়াজ শেষ। কেন আমি চোখ বন্ধ করে বাবারা মায়েরা বলে ওয়াজ করতে পারি না। যেগুলো বাজারে 100 টাকা 200 টাকায় গড়াগড়ি করে বিক্রি হচ্ছে, একটা কাহিনী ধরলে 3 ঘন্টা কেটে যাবে, কিন্তু আমার কাছে সে টপিক নেই। আমার কাছে কোরআনের এক একটা হরফে হরফে, শব্দে শব্দে, লাইনে লাইনে খুব চিন্তাধারা করে বলতে হবে যে কোরআন কি দর্শন দিচ্ছে। কোরআন দর্শনটাই আলাদা দর্শন, কোরআন দর্শনের উপরে কোনো দর্শন নাই। বিশ্বের সব বাহাদুরি, শিক্ষিতের বাহাদুরি এখানে সব জের, যেখানে কোরআন দর্শন দাঁড়িয়ে যায়। কোরআন দর্শন উপরে কোনো দর্শনই নেই। তো ইনশাআল্লাহ আসুন, আমি যে আয়াতে কারিমা পড়েছিলাম সূরা আল আহজাবের 33 নম্বর আয়াতের একটি অংশ, সেই আয়াতে আল্লাহ পাক কি বললেন, যে আল্লাহ পাকের ইরাদা হলো যে আহলে বায়ত তথা নবী পাকের
ওয়ারিস আলী ফাতেমা হাসান হোসেন তাদেরকে আল্লাহ নিজের বাউন্ডারির মধ্যে নিজের গাইডে পাক পবিত্রতা রাখবে। এখানে কোনো ফেরেশতাও লাগবে না ভাইজান। যেখানে আল্লাহ পরিষ্কার করে সেখানে আর কেউ নাপাক করতে পারে। সূরা হিজরে শয়তান বলছে ক্বালা রাব্বি বিমা আগাওয়াইতানি লা উযায়্যিনান্না লাহুম ফিল আরদি ওয়া লা উগবিয়ান্নাহুম আজমাঈন ইল্লা ইবাদাকা মিনহুমুল মুখলাসিন। শয়তান বলছে হে প্রভু হে পালক। শয়তান এখনো পর্যন্ত আল্লাহকে মানা ছাড়েনি, আল্লাহকে মানে, কিন্তু আল্লাহর বানানোকে মানে না। আল্লাহ যাকে প্রিয় করেছে, যার দ্বারা আল্লাহ পাবো, তাকে মানে না। তার মানে সে গায়েব শয়তান। আজকে জাহের শয়তানও আছে। জি হ্যাঁ, সে হলো অদৃশ্যের শয়তান। সে আজও নামাজ পড়ে কিন্তু আল্লাহর বানানোকে মানে না। আল্লাহর বানানোকে জোরে বলেন মানে না। তার মানে এর জন্য সে আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করছে। কিরকম দেখুন, এই শয়তান যদি আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করে, আমরা তো আল্লাহ নয় আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের গোলামের গোলাম হওয়ার দাবিটুকু রাখি। তাহলে আজ গায়েব শয়তান, যে আল্লাহ গায়েব শয়তান গায়েব, গায়েবে গায়েবে লড়াই। আল্লাহর সঙ্গে গায়েব শয়তান যদি লড়াই করে, তাহলে আল্লাহর বানানোকে যারা আমরা মানি, আজকে সেই জাহের শয়তান, আমরাও জাহের, কেন আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে না? তার মানে লড়াইটা আল্লাহর সঙ্গে হয়ে আসছে আজও পর্যন্ত। আচ্ছা, শয়তান আজাজিল কি মূর্খ লোক ছিল? হ্যাঁ না বলেন না, কি ছিল? বাবা ডিগ্রি, হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটির মাস্টার টিচার, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ফেরেশতাদের মুআল্লিম উস্তাদ। যারা নুরানি, যে নুরানি ফেরেশতাকে শিক্ষা দিতে পারে, তালিম দিতে পারে, যে ফেরেশতারা তার তালিম নিতে পারে, তাহলে তালিম দিলেও ওস্তাদ যদি বিগড়ে যায়, ছাত্র সেই রাস্তা ধরবে না। ঠিক না বেটি? তো যেই ইমাম হোক না কেন, যেই ব্যক্তি হোক না কেন, যদি আহলে বাইতের তালিমের বিপরীত চলে, পেছন ছাড়ো, যেমন ফেরেশতারা ছেড়েছে, কি তাহলে আজাজিল টক্কর দিচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে। আল্লাহ তুমি যার কারণে আমাকে গুমরাহ করেছো, শয়তান কি দোষ দিচ্ছে? এই শয়তানকে কে গুমরাহ করেছে? ক্বালা রাব্বি বিমা আগাওয়াইতানি, আগওয়া করেছো, ব্ল্যাকমেল করেছো। কোন কোন কারণে ব্ল্যাকমেল হয় না, তাকে ছেড়ে দিয়েছে তবু ব্ল্যাকমেল। কি? যেমন কোন কোন মোবাইলে তার খারাপ দৃশ্যটা উঠিয়ে নিয়েছে, বা তাকে করিয়ে নিয়েছে নেশা করে, বেহুশ করিয়ে নিয়ে বলছে, হুঁশ হলো, বল দেখছিস এই এটা কি, দাও মোবাইল ডিলিট করি। না না, 10 লাখ লাগবে, নালে বাজারে ছেড়ে দেবো। একে বলে ব্ল্যাকমেল। কি? তো শয়তান বলছে ক্বালা রাব্বি বিমা আগাওয়াইতানি, হে আমার প্রভু, যেভাবে আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করেছো, আগওয়া করেছো, গুমরাহ করেছো। আচ্ছা, আমাদের গুমরাহ কে করে? এই শ্রোতা কথা বলেনি, আমাদের গুমরাহ কে করে? আরে মানুষের গুমরাহ কে করে? শয়তান। হ্যাঁ, শয়তান। আর শয়তান বলছে আমাকে গুমরাহ কে করেছে? তাকে আল্লাহকে দোষ দিচ্ছে। আল্লাহ, তাহলে কি কথা? এবার বলো, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কি বলবে? বলে শয়তান তো ছিল ভালো লোক, তাকে বানাবার শয়তান ওস্তাদ কে? বলে আল্লাহ গুমরাহ করেছে। তাহলে সব থেকে বড় শয়তান কে? মাআযাল্লাহ। আমি বলবো না, যদি কেউ মোল্লার জবাব পাবে। কোরআন পড়ে বাম্মা নামে বকশে দেবে। আরে বকছু বকশু, খালি বক্সারও শিখছো। আবার অনেক মা বোনরা ফোন করে, হুজুর কোরআন পড়ে কেমন বক্সাতে হয়? আমি বললাম আল্লাহ কোরআন পাকে যত ফেরাউনের নাম লেখা আছে, খিনজিরের নাম লেখা আছে, নমরুদের নাম লেখা আছে, হামান লেখা আছে, যত জাহান্নামীদের নাম লেখা আছে, যাদের নাম লেখা আছে, ভালো মন্দ, গু গোবর হালুয়া, সব তো লেখা আছে কোরআনে, শিক্ষামূলক কিতাব। আল্লাহ গু গোবর হালুয়া যা পড়েছি সব মোর পাপের নামে বকশে দেয়। এইভাবে বকশে। হ্যাঁ হুজুর কি বলে? আর কিছু শেখার চেষ্টা নেই, কোরআন বক্সাবার দোয়া শিখতেছি। কোরআন বক্সাবার ক্ষমতা তোমাকে আল্লাহ দিয়ে দিচ্ছে। কোরআন বক্সাবার, কোরআন পড়ে তোমাকে কি করতে বলেছে? বুঝতে হবে।
একটা ফ্যাক্টরিতে বই দিয়েছে, এই বইয়ের যে নিয়ম কানুন প্রণালী দিয়েছে, তুমি কি পড়বে আর ওইভাবে করবে, না তোমাকে ওই বই পড়ে সেইভাবে ফ্যাক্টরিতে থাকতে হবে, ঠিক না বেটা? ও যদি বই পড়ছে একার ফ্যাক্টরিতে নিজের ইচ্ছায় চালাই করে রাখবে, লাথি মেরে বের করবে। তো মোল্লাদের অবস্থা হয়ে গেছে তাই, কোরআন পড়ে কিছু বোঝে না, কোরআন পড়ে বক্সে দিয়ে নিজের নামে বক্সে দিয়ে তেলাওয়াত কর, চোখ বন্ধ করে পড়ো। রে বাপরে, রমজান মাসে চোখ বন্ধ করে কোরআন পড়ছি, কি কোরআন পড়ছি রে বাবা, মাকে কি বুঝেছিস বাবা? কি বলে? কিছু বুঝেনি, মোল্লারা বলেছে কোরআন পড়লে নেকি। বলে কিরকম নেকি? বলে একটা অক্ষর পড়লে 10টা নেকি। আমি যেমন বলে আলিফ লাম লাম হে কটা হুজুর, আমি 4টা। বলে তাহলে কটা নেকি? বলে 40টা হলো। আচ্ছা, কোরআন পাকের একটা অক্ষর পড়লে 10টা নেকি? কোরআন পাকের? বলে হ্যাঁ। আমি কোরআনে আল্লাহর নাম আছে না? আরো আছে না? আরো আছে। বলে কোরআন পাকে ফেরাউনের নামও আছে, ফে কি ফা ফে রে আইন ওয়াও নুন, কটা? ফে রে আইন ওয়াও নুন, কটা? আল্লাহতে 4টে, আলিফ লাম লাম হে, আলিফ লাম লাম হে 4, ফে রে আইন ওয়াও নু, কটা? 5টা। তাহলে আল্লাহ ফেরাউন সময় বেশি লাগে? হ্যাঁ, আল্লাহ বলে তবু একটা টানের ব্যাপার আছে, আল্লাহ সময় লাগবে, ফেরাউন টান নেই। তাহলে আগে ফেরাউন বলা হবে, আল্লাহ বলা নাকি? আল্লাহ বলতে যত সময়, ফেরাউন বলতে আরো কম সময়। তাহলে আল্লাহ বলে সময় লাগে, তাহলে একটা কোরআন পাকের একটা হরফ বলে যদি 10টা নেকি, তাহলে আল্লাহ বললে 4টে নেকি, 4টা অক্ষর। তাহলে ফেরাউন বললে 5টা নেকি, 5টা হরফ। তাহলে বল, আমি বললাম ফেরাউন 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 ফেরাউন, কেউ যদি বলে আল্লাহ 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 আল্লাহ, লোক বলে হা হা, না আল্লাহ, আমাদের মুন্সি সাহেব বলেছে একটা অক্ষর পড়লে 10টা নাকি, 4টা অক্ষর আল্লাহর নামে। তাই বলছে কোরআন শরীফে আছে ফেরে আইন ওয়াও নুন ফেরাউন 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 ফেরাউন, 5টা নাকি। তাহলে নেকি বাড়বে তো, আল্লাহ বলা থেকে নেকি বাড়বে ফেরাউন নামে। দূর বাবু, তুমি আবার কিরকম বলো গো? মাথায় ঢোকে নি তোমার? মুলিব সাহেব যাও না, তুমিও তেমন, যেমন ওল তেমনই বিজি, খেলে হবে গলা ফুলে ঢোল। কোরআন পড়লেই নেকি, কিচ্ছু বুঝবে না। সূরা নেশাতে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন নামাজের নিকটেই যেও না। কেন? তুমি কি বলো যদি তা না বুঝতে পারো। ও নামাজে গিয়ে তুমি কি বলবে যদি ওটা না বুঝতে পারো, আল্লাহ বলছে তুমি কি বলছো আমাকে বুঝতে না পারো তো অমন নামাজ আমার দরকার নাই। কেন? পাগলের প্রলাপ আর এক্সারসাইজ দেখাটা আল্লাহর কাজ নয়, ওটা সার্কাসের জোকার যারা দেখায়, সার্কাস দেখে দেখেন ওরা দেখবে, ঠিক না বেটি? এটা রেওয়াজ হয়ে গেছে, রেওয়াজ। হ্যাঁ, অবাক মাথায় লাগছে ভাই আপনাদের। হ্যাঁ, কিছু করার নাই, হক কথা বলতে গেলে আমাকে তো একটু বলতেই হবে, কেন সম্পূর্ণ যে একটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে, আর একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে, প্রচলন প্রচলন হয়ে গেছে, এইভাবে চলতে হবে। রেশম রাওয়াজ দিন নয়, হাকিকাত নিয়ে চলাটার নাম দিন। তো ব্রাদানে মিল্লাত, এর আগে কোন কথায় গেছিলাম বলুন তো? শয়তান না? শয়তান আল্লাহর সঙ্গে তর্ক করতে করতে বলছি, আল্লাহ তুমি যেমন আমাকে গুমরাহ করেছো, আমিও পৃথিবীতে আমার সৌন্দর্য দেখাবো, জিনাত দেখাবো, দেখিয়ে তোমার কি করবে? আগওয়াইতানিল্লা উযায়্যিনান্না। হ্যাঁ, قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أجمعين يجمع পুরো যারা এজমা সকলে মিলে যে একটা মত পোষণ এজমা, জি কিয়াস এজমা দিনের নাকি একটা অংশ। আল শয়তান কি বলছে? যারা এজমা মানে জমা করে একত্রিত হয়ে দিন বানাবে, ওদের সবাইকে আমি গুমরাহ করব। পুরো এজমা, আদমের বংশের পুরো এজমাটাকে যদি গুমরাহ করে ফেলে, আল্লাহ হেরে গেল না শয়তান হেরে গেল? সে আবার শয়তান নিজেই বলতেছে, قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين। কিন্তু তোমার কিছু খালেস বান্দা, কিছু খালেস বান্দা, মুখলিস বান্দা, নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত বান্দা, তাদের আমি গুমরাহ করতে পারবো না। খালেস কারা? একটু আগে বলে গেলাম না,
আল্লাহ যাদেরকে বাউন্ডারির ভেতরে বলছে, যাদেরকে আমি সর্বদা পাক রাখি, তারা কারা? পাঞ্জেতান। তাহলে আল্লাহ পাকের পাক পাঞ্জেতান হলো খাস বান্দা। শয়তান বলে সবকে গুমরাহ করব, ওই পাঞ্জেতানের সঙ্গে যারা থাকবে তাদেরকেও গুমরাহ করতে পারবো না। কেন? পাঞ্জেতানের সঙ্গে যাদের নিসবত, একে গুমরাহ করতে গেলে পাঞ্জেতানের রং এখানে আছে, ও রং দেখেই শয়তান পালাবে। জি, এই জন্য তো আল্লাহ বলছেন যারে কলা হাজা সিরাতুন আলাইয়া মুস্তাকিম, এটাই তো আমার দিকে আসার সিরাতে মুস্তাকিম জোরে বলেন। তাহলে এবার বলো, যারা নামাজ পড়ছে, রোজানা বলছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ সিরাতাল মুস্তাকিম হেদায়েত করো, আর বেরিয়ে পাঞ্জেতান আলীওয়ালাদের ফতোয়া শিয়া, তার মানে ওরা মুখে বলে কাজে করে না। আগেকার যুগে মিক্সচার ছিল, মিক্সচার ভর্তি করে ডাক্তার বলছে খুব জ্বর, কাশি হচ্ছে, লে একটা সিরাপ বানিয়ে দিয়েছি অনেক রকম আইটেম মেডিসিন দিয়ে, হ্যাঁ, তো বানিয়ে দিয়ে উপরে একটা ছবি দিয়েছে কাগজ কেটে, এক দাগ সকালে, বিকেলে এক দাগ, সন্ধ্যায় এক দাগ, রাত্রে এক দাগ, ভালো করে দেখ এই বেটা, সকালে এক দাগ, দাগ দেখাচ্ছে, ছবি দাগ, ছবি শিশিতে ছিটে মেরে দিয়ে, এখন তো সব ট্যাবলেট হয়ে গেছে, এক দাগ সকালে, বিকেলে এক দাগ, রাত্রে এক দাগ, উপরে লেবেল মেরেছে, খাবি 2 দিনে জ্বর কমে যাবে, গ্যারান্টি আছে। যা, এ বেচারা রোগী কি করেছে, সকালে এক দাগ দেখিছে ডাক্তার, তুলতেছে, উঠেনি কেন রে, কি ডাক্তার রে বাবা, এমন ভাই বসিয়ে দিয়ে বলছে এক দাগ খাবি, তো উঠতেই চায় না, ও বেলেট দিয়ে ঘষে একটা দাগ কেটে খেয়ে নিয়েছে, দুপুরে এরকম খেয়েছে, বিকালেও খেয়েছে, রাত্রে খেয়েছে, 2 দিনে পুরো দাগগুলোকেই মুছে দিয়েছে। এবার তারপর জ্বর তো আরো বেড়ে গেছে, বলে ডাক্তারের বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো, ডাক্তার গিরি বলে গ্যারেন্টি, বলে শিশিটাকে নিয়ে আর নাতির কাঁধে ধরে ঠুকে টেবিলে ঠুকে দেবো, ডাক্তার গিরি করছো, গ্যারেন্টি, দেখো আমার কত জ্বর বেড়েছে, তোমার ওষুধ রাখো তোমার। ডাক্তার দেখে শিশি ভর্তি ওষুধ, কি হলো? আপনি তো বলেছেন 8 দাগ 2 দিনে খেয়ে নেবেন, সব দাগ খেয়েছে, কিচ্ছু হয়নি। বলে কই, এই তো ওষুধ সব পুরো ভরা। ডাক্তার বেশি চালাকি করতে যেও না, আপনি কি বলেছেন দেখিয়ে বলেছেন, সকালে এক দাগে দাগ মেরেছেন না, সেই দাগগুলো মেরেছেন তো? বলে হ্যাঁ, সকালে এক দাগ, আপনি দাগ খেতে বলেছেন, মিক্সচার বলেছেন, মিক্সচার খেতে বলেছেন, তো মোল্লাদের পিকচারে আজকে এরাও পিকচার দেখছে, কি জান্নাতের পিকচার, হুরের পিকচার, আখেরাতকে ভুলে গেছে। হ্যাঁ, এক দাগ 2 দাগ, এরাও ডাক্তার, এরা হলো দুনিয়ার ডাক্তার। কেন? এরকম খোদ্দার বানিয়ে রাখলে ডাক্তারখানায় খুব ভিড়। বাবু আচ্ছা, আপনার শরীরের রোগ হলে ডাক্তার আসবে দুনিয়া, কেন? শরীরের রোগ মানে এই শরীরটা কি দিয়ে? মাটি দিয়ে, পানি দিয়ে, আগুন দিয়ে, বাতাস দিয়ে, কত রকমের আয়রন দিয়ে, ইউরিয়াম দিয়ে, আছে না? এটা কম তো এই মাটি থেকে, এই দুনিয়া থেকে তৈরি হচ্ছে, এই দুনিয়ার মেডিসিন নিয়ে ঢুকিয়ে দিল, হ্যাঁ, ইঞ্জেকশন দিয়ে। আচ্ছা ভাই, কোনো ডাক্তারখানা গিয়ে বলবেন হুজুর কি ডাক্তার বাবু, আমার রুহের রোগ হয়েছে, আত্মার রোগ হয়েছে, আমার নফসের রোগ হয়েছে। নফসের রোগ সেটা আবার কি রে? বলে জানের রোগ। কি বলে? বড্ড ভয় পায়, খালি স্বপ্ন দেখি। আর রুহের রোগ, আমার রুহের মুনাফিক, নেফাক, নাপাক, খালি খেয়াল হয়। ভাই, কোন পৃথিবীর ডাক্তার আছে যে রুহের রোগ ভালো করে দেবে, নফসের রোগ ভালো করে দেবে? আল্লাহ তুমি কি করলে গা? রুহের রোগ, নফসের রোগ, দেহের রোগ না হয় তোমার ডাক্তার ভালো করে, আল্লাহ তুমি মেডিসিন দিয়েছো, এখন তুমি রুহ দিয়েছো, নফসের দিয়েছো, তো এর ওষুধ কেন ডাক্তাররা দেয়নি? আল্লাহ বলে ওরে বেকুব আদমের বেটা, তোর হয়েছে কপাল ফাটা, হ্যাঁ, সারা জীবন শুধু ইদিক উদিক ঘুরে মরছিস ঘাটা। শোন, ঘাটা দলে থাকিস, সোজা দলে আয়। কি ওরে পাগল, দুনিয়া বানানো দেহের রোগ হলে দুনিয়ার মেডিসিন দেয়, আর আমি যে নস পাঠিয়েছি, রুহ পাঠিয়েছি, অতএব দুনিয়া থেকে তুমি এসছো, তাই দুনিয়ার ডাক্তার, আর আমি তোমার দেহের ভেতরে রুহটা পাঠিয়েছি উপর থেকে, আর নস পাঠিয়েছি উপর থেকে, অতএব যেখান থেকে যে যায় সেখান থেকে তার ডাক্তার যায়, তাই তোমার ডাক্তার, তোমার রুহের ডাক্তার হলো আমার নবী আলী ওলি, নফসের ডাক্তার নবী আলী ওলি। মোল্লা দুনিয়ার ডাক্তার তোমার নফসের রুহের ভালো করতে পারবে না।
আলীকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন রুহের ডাক্তারের জন্য। হ্যাঁ, আর আমরা ডাক্তারখানা যাচ্ছি কোথায়? উল্টো উল্টো দিকে যাচ্ছি। যেখানকার যেটা এসছে নফস উপর থেকে, তো উপরের যে ডাক্তার এসছে তার কাছে যাও। রুহু উপর থেকে, তো উপর। ভাই রুহু মারা গেলে রুহু উপর দিকে যায়, নফস উপর দিকে যায়, দেহটা কবরে যায়। তো একে তো এত পরিষ্কার করলে, উজু করে তালবার ধার দিলে, হ্যাঁ এই করে ঢিপ ঢাপ ঠুকে দিলে, ও ভাই আমার এত কিছু করলে, পাক করলে, কি পাক পাকি যারে বাপ, মরে গেলে তো আল্লাহ তো পাক উপরে না নিচে? উপরে। তা আল্লাহ পাক তোমার পাককে লাইনি কেন? তোমার পাককে মাটির তলায় কেন পুঁতে দিচ্ছে? এই পাকের ভেতরে যে আমি আছি ওইটাকে পাক করতে হবে। তাই আল্লাহ পাক উপর থেকে পাক ডাক্তার পাঠিয়েছে। সেই পাক ডাক্তারের আজকে জশ্ন মানানো হচ্ছে। দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি শয়তানও জানে যে পাক পাঞ্জেতান হলো আল্লাহ পাকের খালেস মনোনীত হাদি, হেদায়েত। অতএব ওই আপনার বানানো খালেস বান্দাগণ ছাড়া সবাইকে গোমরা করবে। এবার ভাবেন, পাঞ্জেতানের থেকে যারা দূরে, পাঞ্জেতানের থেকে যারা দূরে, পাঞ্জেতানের থেকে যারা দূরে, এদেরকে শয়তান জালে আটকে দিয়েছে। আর যারা পাঞ্জেতানের নিসবতে জুড়ে গেছে, শয়তান তাদের কাছে আসতে পারবে না। একটাই পথ, শয়তান থেকে বাঁচতে গেলে পাঞ্জেতানের নিসবতে জুড়ে যাওয়া। তা না হলে যত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ো, তুমি নিজেই শয়তান হয়ে যাবে। হজ করতে গিয়ে হ্যাঁ হাজার হাজার ইট পাটকেল শয়তানকে মারতেছে। ভাই হাজিরা কি সত্যি শয়তানকে মারে? আবার মারতে মারতে পাথর না পেলে রাগে এমন রাগ, মোর শয়তানকে মোর, জুতো খুলে মারতেছে। ওই হাজি সাহেব জানলো না যে আরে আমি তো খুদ নিজে হয়ে আছি শয়তান। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! নিজের ভেতরে শয়তান ঢুকে, শয়তানটাই কে বোঝে না। শয়তান বলে কাকে? শয়তান জানে আলাদা না। শয়তান হলো কিরদারের নাম, শয়তান হলো চরিত্রের নাম, শয়তান হলো নাপাক কাজের নাম, বেহুদাপানা কাজের নাম। তো যে মৌলানা, মৌলবী, পীর, হাজি, গাজীদের মধ্যে নোংরামি পানা কাজ হচ্ছে, তো ভেবে নাও ওই কিরদারটা হলো শয়তান, ওর দ্বারাই শয়তানের কাজ চলছে। তোর বডিটা হলো শয়তান আর ভেতরে কর্মটা হলো গায়েব শয়তান, আলাদা নয়। শয়তানই বোঝে না। এই যে নফসে আম্মার একটা শয়তান আছে। ভাই শয়তানটাকে মেরে দিলে, যদি আল্লাহ বলতো শয়তান তুই আমার সঙ্গে টক্কর করছিস, তোকে মেরেই দেবো। ভাই যদি শয়তানকে মেরে দিত, আদম আর মা হাওয়া আসতেন? শয়তানকে যদি মেরে দিতেন আর মানুষ পয়দা হতো? হ্যাঁ ঠিক না বেটি? ভাই একটু ভাবছেন? কারণ শয়তান কে বন্ধু না বানালে অলি হতে পারবে না। এই আবার কি কথা রে বাবা? একটু আগে শয়তানের বিরুদ্ধে বললেন, ফের তার পক্ষে বলছেন। হ্যাঁ, শয়তানের বিরুদ্ধে বলেছি, ফের তার পক্ষেও বলছি। শয়তানকে যদি আপন না করতে পারেন, বন্ধু না বানাতে পারেন, আপনি শয়তানকে গোলাম বানান, আপনি শয়তানের গোলাম হবেন না। কি বললাম? শয়তানকে আপনি গোলাম বানান। কারণ শয়তানকে যদি আপনি না গোলাম বানান, তাহলে আপনার বিয়ে করা বৃথা হবে, ছেলে বলে কিছু হবে না। কারণ নফসে আম্মারা শয়তান আছে, এই শয়তানকে যদি মেরেই দাও তো তুমি তো মজ্জুব হয়ে গেলে। মজ্জুব তাকে বলে যারা শয়তানকে মেরে দিয়েছে। সে বউ বেটি কিছু চিনে না, তার কেউ কিছু নাই, সে আল্লাহ আল্লাহ করছে। আর যারা শয়তানকে গোলাম বানিয়েছে, ছেলে বলে জন্ম দিচ্ছে, আবাদও হচ্ছে, আবার আহলে বাতের সান্নিধ্য থেকে তারা সালেক নূর আলা হয়ে গেছে। এত মজ্জুব হলে তারকা হবে, আমি ইনকার করছি না। তারকা মানে নিজে আলোকিত, কিন্তু এমন সালেক হও, চাঁদ হয়ে যাও, তুমিও আলো হও আলোকিত, এবং অপরকে দেশকেও আলোকিত দাও, দুনিয়াকে আলো করো। এটা হলো সালেক। শয়তানকে মাম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একদিন নবীজি বলছেন, আয়েশা কথা বলতে বলতে, তোমার মধ্যে এখনো শয়তানি পানা গেল না? আমরা কথা কথা বলি না?
আরে এত জ্ঞান দিলাম তুই শয়তানি বানা এখনো পড়ছিস? আমি শয়তানি, আমার মধ্যে শয়তান আছে? তো মা এসা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মধ্যে শয়তান আছে? বলে প্রত্যেক মানুষের কাছে আল্লাহ একটা করে শয়তান দিয়েছে। কি যে প্রত্যেক মানুষ, কারণ শয়তান না দিলে সে আবার কিচ্ছু কাজ হবে না। কি বুঝলেন না? বুঝতে পারেন? আকলমান কো কাফি। এই নফসের 5টা ভাগ আছে। একটা শয়তানি নফস আছে, ওইটাকে মুরিদ করতে বলেছে, ওইটাকে মুসলমান হতে বলেছে। অতএব ওই উপরে উজু করলে, গোসল করলে ওই শয়তান মুসলমান হবে না। ওকে মুসলমান করতে গেলে আল্লাহ যাদেরকে গাইড রেখেছে তাদের কাছে গিয়ে ধোয়াতে হবে। জি, তো বাপ আমার অনেক উচ্চাঙ্গের কথাও বলে দিচ্ছি, জানি না সকলের মাথায় ঢুকছে কিনা, বেরিয়ে যাচ্ছে, লাইন আসছে তাই বুঝি। খানকাতে হলে তো আরো খুলে দিতাম, কেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত কলমায়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখেও দেখিয়ে দিতাম, পুরো কোরআন 30 পারা এটা দেখিয়ে দিতাম। ইনশাআল্লাহ তোমার মধ্যে 14 তালা আছে দেখিয়ে দিতাম। এগুলো মারফতি আওয়াজ আছে। অতএব জাহির কোরআন পড়ে মোল্লা যদি সব জেনে যাবে তাহলে আর কোনো খাজা গরিব নওয়াজকে হিন্দুস্তানে আসতে হতো না, মাওলা আলীকে নবী পাক ইলমের দরজা বলতেন না, আর আল্লাহকে নবীকে পাঠাতে হতো না। কেন? আল্লাহ দরকার ছিল নবীকে মার খাওয়াতে, দাঁত ভাঙতে, সাহাবাদের শহীদ করাতে, আওলাদের রাসূলকে হোসেনকে শহীদ করাতে, রক্তের হোলি খেলা করতে। না না, এই মাসলিহাত মোল্লাদের মাথায় যাবে না। যারা আল্লাহ ওয়ালা মাওলা হয়ে গেছেন, আল্লাহর বানানো মাওলা, মাওলানা নয় মাওলা। মাওলানা বললে খুব খুশি, মাওলা বললেই মাওলানাদের রাগ, নিজেরা মাওলা হবে, আলীকে মাওলা বলবে না। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! বাবারে বাপ, দেখছো কি হিংসা! আমাকে মরানা বলে, আমাকে মরানা বলেছে, হ্যাঁ। আর যদি বলি হুজুর আপনি তো মরানা বলে, হ্যাঁ মরানা, তা আমাদের আলীও তো মওলা। এই বেদাত বেদাত, আলী মওলা, ও আপনি মওলানা। মাদ্রাসায় পড়ে মওলানা, যে নবীর দার সে মওলানা নয়। খুদ নবী যাকে বলেছে আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা, সে মওলা নয়। আরে হায় হায়, আকলমন্দ কো কাফি ফাকাত এক ইশারা, নাদান কো কাফি নেই দপ্তর কা ওয়াঠালা বুদ্ধু। এদের কাছ থেকে নাকি আমরা দিন পাবো, ঈমান পাবো। খাতরা খাতরা, এরাই হলো বর্তমান দাজ্জাল। দাজ্জাল মানে প্রতারক। কিশোর বীরের শহর হবে বলবো না, এখানে টপিক অনেক কড়া কথা আছে, বলবো না। ওপেন গাধার উপর শহর আছে না, কিন্তু গাধার তোমাকে দেখাতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। কেন? কিছু মানুষ আছে চলে যাবে। থাক টপিক, যেখানে বলার ইনশাআল্লাহ বলবো। দুরূদ শরীফ পড়ে নাও, একটু কাজ করে নি। আল্লাহুম্মা তো ভাই 4 চাকা নিয়ে এলে কি আমি আর এতক্ষণ ওয়াজ করতাম? 4 চাকা নিয়ে এলে কোথায় হাওড়া খিদিরপুর ঘুরে দিয়ে আসতে হবে। অত দূর ঘুরে না এসে এক কাজ করো বাবা, 100 টাকা 1 ঘন্টার রাস্তা, হ্যাঁ, উলবেড়িয়ায় এসে ঘাটটা পার হয়ে এইটুকু চলে, এটা একটা সুবিধা। তো ঘাটটাও যদি নৌকা চলাচল বা লঞ্চ চলাচল হতো তো এতক্ষণ ওয়াজ করতাম না, বেরিয়ে যেতাম। বিপদে পড়ে গেছি, 7টার আগে যেতে পারবো না, তো এখন তো রাত কাটাতে হবে। তো এখন মনে হয় লঞ্চ নৌকা জাহাজ চলছে না, ঠিকাই নিয়েছি, কন্টাকে নিয়েছি যতটাক্ষণ। কেন আমি ওয়াদা করেছি আপনারা যতক্ষণ বসবেন আমি বলবো। যখন দেখবো 3 ভাগের এই কি বলে 10 ভাগের 8 ভাগ চলে গেছে, তখন আমি নিজেই বন্ধ করে দেবো। জি, কিন্তু এখনো অনেক চাহিদাওয়ালা আছে, ইনশাআল্লাহ বলবো। বাস আমাকে একটু হেল্প করেন। দুরূদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আচ্ছা ব্রাদারে মিল্লাত, ভালো করে শুনুন তাহলে। আল্লাহ পাক পঞ্জতনের কি নিয়েছেন? জিম্মা। হ্যাঁ, আচ্ছা আল্লাহ পাক যা ইরাদা করেন, জি আল্লাহ পাক যা ইরাদা, ভাই শুনছেন তো নাকি? না গৌর করলে বলবো, না হলে বলবো না, আমার অত ইয়ে নেই। আল্লাহ পাক যা ইরাদা করেন, আচ্ছা আল্লাহ পাকের ইরাদার বাইরে আমরা চাই না, চাই না, চাই না। এ আল্লাহ বউ ভালো দাও, বর ভালো দাও, জামাই ভালো দাও, এ আল্লাহ বলো আমার মেয়ে যেন ভালো ঘরে পড়ে, অমুক ঘরে পড়ে, চাই না, চাই না। এ আল্লাহ ব্যবসায় দৌলত উন্নতি করো, ব্যবসা বড় করো। এ আল্লাহ ও আমার পাশে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে, আমার বড্ড মনে মনে হিংসাটা বলিনি, কিন্তু ওর থেকে যেন বড় হতে পারি, দোয়া চাই না। আমার আল্লাহ কি বলছেন দেখুন। আরে আমরা কোথায়
আর যারা আমাদের ওসিলা তারা কোথায়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছে কি, সূরা নোট করবেন যদি একান্ত দরকার পড়ে, সূরা তাকবীর 29 নম্বর আয়াত, সূরা তাকবীর 29 নম্বর আয়াত, সূরা নাম্বার 81 81। এই আয়াত ঠিক সেম একটু এদিক ওদিক শেষের দিকে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে এই আয়াত আছে সূরাতুল ইনসার, যাকে সূরা দাহর লেখা আছে। এই সূরাটির নাম্বার হলো 76, 76 নাম্বার সূরার নাম্বার, আয়াত নাম্বার 30। ঠিক আছে, এই আয়াত পাকে আল্লাহ, এই দুটো আয়াতে আল্লাহ কি বলছেন, অমাত, আমি শুধু নাম্বার, সূরা, নাম, কত নাম্বার এগুলো বলার জন্য একটু রেখেছি, কারণ সব তো আর মনে রাখা যায় না, নাম্বারগুলো মনে রাখা যায়। ওয়ামা তাশাউনা ইল্লা আইয়াশা আল্লাহু রাব্বুল আলামিন। নবী মাহবুব, তামাম জাহানের বিশ্ব পালন কর্তা আল্লাহর চাওয়া ব্যতীত তোমরা কিছুই চাও না। জোরে বলেন, আপনারা কিছুই চান না, একমাত্র আল্লাহ যা চায় আপনারাই চান, নিজের ইচ্ছাই চান না। কারবালাতে যদি ইচ্ছা করতেন, এজিদের ঘোড়া বাঘরূপে এজিদের সৈন্যকে হামলা করত, শেষ করে দিত, ঠিক না বেটি? মওলা আলী পাকের বেটি মা জয়নব সালামুল আলাইহা এজিদকে বলেছিল, এজিদ ভাবলি কি রে, শুধু আমাদের উপরে একটা অঙ্গীকার করা আছে, আমরা নিজের ইচ্ছায় কিছু করব না। যদি আমি মনে করতাম, আমি আলীর বেটি বলছি, একই মওলা আলী পাকের জজবাতি ভাষণ, মা ফাতেমার জজবাতি ভাষণের মতো মা জয়নব বলছে এজিদের দরবারে, সবকে শহীদ করে দেওয়ার পরও শেরের বেটি ভয় পাবে। পর্দা নাসিব, এই মোল্লারা বলে পর্দা পর্দা পর্দা, আর নবী পাকের খানদানের পবিত্র মহিলাদেরকে পর্দাবিহীন ওড়না খুলে চুল খুলিয়ে দড়িতে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে গেছে। বলি মৌলভী সাহেব, ওইখানে তোর পর্দা গেল কোথায়? তাকে বলি আবার মামা তো ভাই, ঠিক আওয়াজ আসছে আর নাকি একটু ভিতরে যে কথা বলো। তো ব্রাদার মিল্লাত, আল্লাহ পাক যাহা চান তার বাইরে নবী আর আলে নবীরা চান না। আচ্ছা, আল্লাহ পাক কি চাইছেন? এই কথা কেন বলছো? বন্ধ করতে পারো, আওয়াজ আসছে এখানে। আল্লাহ পাক কি চাইছেন এটাও এসে যান সূরা নাম্বার 42 42 নাম্বার আয়াত নাম্বার 23 23 নাম্বার সূরা নাম্বার 42 আয়াত নাম্বার 23। সব জায়গায় তো আল্লাহ পাক দেখি কখনো নিজেও বলে মুখাপেক্ষী হয়ে, আবার কখনো নিজে না বলে নবীকে দিয়ে বলে। এই আয়াত পাকে সির্ফ আমি একটা আয়াত দেখলাম, এই আয়াত পাকে দুজনই একই সুরে বলছে। জোরে বলেন না। আজকেও গজল গায়ে দেখবেন একই সুরে দুজন, গানও দেখবেন একই সুরে দুজন। হ্যাঁ, কোথা থেকে পেল? আল্লাহ পাক তার নিজের আর নবীকে একই আয়াতে দুজন বলছে, আমাদেরকে সম্বোধন করে। কি বলছেন? যালিকাল্লাযী ইউবাশশিরুল্লাহু ইবাদাহুল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, এটা আল্লাহ পাক বলেছেন। আর ওই সেই সুসংবাদ, যে সুসংবাদ আল্লাহ পাক তার বান্দাদিগকে দিচ্ছেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন গো, যারা আল্লাহর বান্দা তারা তো সুবহানাল্লাহ বলবে না, বলবে না? হ্যাঁ, আল্লাহ পাক তার বান্দাগণকে সুসংবাদ দিচ্ছেন। কি সুসংবাদ? যারা ঈমান, গৌর করবেন এই কথার উপরে, খুব ভাইটাল মূল্যবান কথা, আমি ভেঙে দেবো বুঝতে না পারলে, একদম দর্শন করে দর্শন দিয়ে দেবো। আল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্য আল্লাহর সুসংবাদ।
পৃথিবীতে এমন কে আছে ইমানদার নয়? 73 ফিরকা সবাই বলে আমরা ঈমান এনেছি বলেই তো মসজিদে যাচ্ছি ঈমান এনেছি বলেই তো নামাজ পড়ছি, ঈমান এনেছি বলেই তো নামাজ পড়ে পড়ে কপালে কালো দাগ লাগিয়েছি, ঈমান এনেছি বলেই তো বড় বড় হুব্বা জুব্বা পড়ছি, ঈমান এনেছি বলেই তো তসবিহ গুনে গুনে রোড দিয়ে দেখাচ্ছি, আল্লাহু আল্লাহু জিকির করছি। হ্যাঁ, ঈমান এনেছি বলেই তো হজ করছি, ঈমান এনেছি বলেই তো যাকাত দিচ্ছি, ঈমান এনেছি বলেই তো বড় বড় উট গরু কুরবানি দিচ্ছি, ঈমান এনেছি বলেই তো এত কিছু নেক আমল করছি, ঈমান এনেছি বলেই তো মাদ্রাসা বানিয়েছি, ঈমান এনেছি বলেই তো এক গ্রামে 20টা মসজিদ বানিয়েছি, ঈমান এনেছি বলেই তো মতান্তর বিষয়ে ফিরকাবাজি করেছি। আমরা সব ঈমানদার। আচ্ছা, সব ফিরকা বলে আমরা ঈমানদার। এবার পারফেক্ট করে আমি দর্শন দিয়ে দেখিয়ে দেবো, নিজে নিজে বুকে হাত দিয়ে বলো তুমি ঈমানদার কিনা। হ্যাঁ, নেক আমল করে। নেক আমল কি? নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, দান, সাদকা, খায়রাত, ভালো ভালো ব্যবহার করা, কথা বলা, গরিবদের সেবা করা, এসব অনেক নেক আমল, ভালো কাজ। হ্যাঁ, নবীকে কি বললেন? যারা ঈমান আনে, আল্লাহ বলছে যারা ঈমান আনে নেক আমল করে ওই সব বান্দাদের জন্য আমি আল্লাহ তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি। এবার আল্লাহ পাক নিজে না বলে বলছে, হে নবী আপনি বলুন, কোন আমার মাহবুব আপনি বলুন, লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। হে নবী আপনি বলে দেন যে আমি তোমাদের কাছে লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান আমি তোমাদের কাছে, হে নবী কি বলবো? বলো যে আমি তোমাদের কাছে উহার উপরে, অর্থাৎ যে তাবলীগ করেছি, নামাজ দিয়েছি, রোজা দিয়েছি, হজ দিয়েছি, যাকাত দিয়েছি, কোরআন দিয়েছি, অনুশীলন দিয়েছি, সবকিছু মোল্লারা করছে, এগুলো যে দিয়েছি, অর্থাৎ উহার উপরে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, পারিশ্রমিক চাই না, কেবলমাত্র কি ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, আমার নিকটবর্তীগণের মাওয়াদ্দাত ছাড়া, ইয়ানে প্রাণাধিক ভালোবাসা ছাড়া। কি বোঝা গেল এই আয়াতে? বকসুরা বুঝতে পারবে না, বকসুরা পড়ে খালি বকসে দেয়, শুধু বকসে দেয়। হ্যাঁ, কি বোঝা গেল? আল্লাহ বলছে যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে। আর নবীকে দিয়ে কি বলাচ্ছে? কারণ নবী তো আর পৃথিবীতে এসে বিয়ে করেনি, এই জন্য আল্লাহ নবীকে বলছে তোমার খানদান থেকে যারা এসছে, আমার খানদান নাই, খানদান তো তোমার। তাহলে নেক আমল কোনটা? নামাজ নয়, রোজা নয়, হজ নয়, যাকাত নয়, কাদের উপরে ঈমান? আমি যাদেরকে আপন করে নিয়েছি আমাকে মানবে, যাদেরকে আপন করেছি তাদেরকে মানবে, এবং তার বিনিময়ে নবী বলে দাও তোমাদের কাছে কিচ্ছু চাইনি, কি চাইনি? নামাজ চাইনি, রোজা চাইনি, হজ চাইনি, যাকাত আমি বলিনি যে পড়নি, কিন্তু আল্লাহ সব দেখবে না। আল্লাহ কি দেখবে? আল্লাহ দেখবে আমার নবীকে বলছে বলে দাও যে আমি তোমাদের কাছে উহার বিনিময় কোন প্রতিদান চাই না, আমার নিকটবর্তীগণ যারা তাদের উপরে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা, এটাই চাই। কি ডাইরেক্ট কোরআন দিচ্ছি না? কোরআন পড়ে কি বুঝলাম? তাহলে আল্লাহ বলছে তোর নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত রাখ, রাখ তোর নামাজ, রোজা, জুব্বা হুব্বা। ও ভাই, আল্লাহ নবীর প্রাণাধিক ভালোবাসা কারা? আল্লাহ আবার লাস্টে বলছে কি, ওমাই ইয়াকতারিফ হাসানাতান নাজিদ লাহু ফিহা হুসনা। যে ব্যক্তি কি বলবে? যে ব্যক্তি এইরকম কল্যাণ কাজ, কি আহলে বাইত, নবী পাকের নিকটবর্তী কুরবাত, যারা আপনজন, প্রাণাধিক ভালোবাসা মানে কি? তাদের জন্য জান দিতে হলো, জান দিতে হবে। যেমন নিজের ছেলের জন্য, হ্যাঁ, বাবা মা ছেলেকে বাঁচাবার জন্য নিজেরাও জান দিতে হলে জান দিয়ে দেয়, ঠিক না? রোডে যাচ্ছে ছেলে, মাঝখানে বাস আসছে, এমন ভাবে দৌড়ে গেল, ছেলেটাকে ঠেলে ফেলে দিল নিজে চাকার তলায়,
কার জন্য মরলো? ছেলের জন্য, আপনজনের জন্য, বন্ধুর জন্য। নিকটবর্তী কারা? মাওয়াদ্দাত মুহাব্বত বলেনি, হব্ব বলেনি, মাওয়াদ্দাত। মাওয়াদ্দাত তো ভালোবাসা, মুহাব্বত তো ভালোবাসা। দুটো ভালোবাসা এক নয়। একজনের বিবি মারা গেল, সে 40 দিন পরে আবার বিয়ে করলো। আর একজনের বিবি ওই বয়সে মারা গেল, সে লাইফে বিয়েই করলো না। আরে ভাই বিয়ে করিস কেন? এখন অনেকদিন তো তোর বয়স কাঁচা। না রে ভাই, দুটো ছেলে আছে, বলা যায়নি কোথাকার মেয়ে আসবে। যদি আমার দুটো ছেলে প্রাণের ছেলেকে না দেখে, এরা হলো নিকটবর্তী। কেন? আমার বিবি ওয়াদা করে গেছে, এই সন্তানদের যদি মারা যায়, এই সন্তানদের তুমি কোন রকম দুঃখের আঁচ দিও না, এরা আমার কলেজের টুকরা। তো আমার যদি কোনো সতীন এসে এদেরকে দুঃখ দেয় বা আমাকে ভুলিয়ে দেয়, মাথা খারাপ করে দেয়, তো এরা বিছড়ে যাবে। কবর থেকে আমার বিবি শুয়ে শুয়ে বদদুয়া দেবে, আমি বিবিকে এত ভালোবাসি আর আমার দ্বিতীয় বিবির দরকার নাই। এটাও ভালোবাসা। আর একজন মরে গেলে 40 দিন পরে বিয়ে করে, সেটাও ভালোবাসা। দুটো এক? এই দুটো যদি এক নয়, আহলে বাইতের জন্য মোহাব্বত কেমন? এই জন্য তো যুগে যুগে আল্লাহর ওলিরা তাদের নামে কোরবান হয়ে যাচ্ছে। মরণটাকে মনে হয় বাতাসা মরণটাকে কিচ্ছু মনে করে না যারা দুনিয়াদার, তারা আমিও মরণকে কিছু মনে করি না। কারণ আমি যেভাবে বিপ্লবী, আমি জানি কোন মুহূর্তে হয়তো স্টেজে বম ফেলে দেবে, কোন মুহূর্তে ফায়ার করবে, কোন মুহূর্তে আটক করবে, হতে পারে। কিন্তু আমি মওলাকে বলছি, মওলা আমার মতো গোলামকে আপনি বেছে নিয়েছেন, বাস গাইডবেন আপনি। এবার তোমার মর্জি, রাখবে না রাখবে, শহীদে দেবে না ঘরের বিছানায় শুই করিয়ে মারবে, যা করো তোমার কাজ, বাস গোলামি করার তৌফিক দাও, যেন গোলামিতে হার না মেনে যাই। এইটুকু আমার চাওয়া পাওয়া। জি, তাহলে এ থেকে কি বোঝা গেল? এই আর থেকে আল্লাহ পাকের কাছে নামাজ প্রিয় হলো না। রোজা, নামাজটা কি জন্য আগে বলেছি না? যারা জানোয়ার জন্তু চার পায়া মানুষকে ভালোবাসতে জানে না। আর ওয়াইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন, এই নামাজ শোনো, নামাজ কি জন্য? হে নবী, আপনি কি দেখেছেন ইউকাযযিবু বিদ্দীন? যারা ধর্মের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যে ধর্মের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াতুল ইয়াতীম, অতএব সে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে দাঁড়ায়। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তুআমিল মিসকিন, মিসকিনদেরকে খাওয়ার দিক দিয়ে, দানের দিক দিয়ে উৎসাহিত করে না। ভাই কি করে করবে? রোজা মাস এলেই তোমার গ্রাম থেকে গরিব দুঃখীদের, মিসকিনদের যে জাকাত সাদকা সেটা তো নিয়ে চলে যাচ্ছে, তো উৎসাহিত করবে কি করে? হ্যাঁ, এই তিনটে কি কথা হলো? মিথ্যা আরোপ করে দিনকে, এতিমকে ধাক্কা দেয়, মিসকিনদের খাদ্যতে, খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না, খাদ্য খাওয়ায় না, উৎসাহিত করে না। কি করে? ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন, সাংঘাতিক ব্যাপার। নামাজ, ওই নামাজিদের জন্য তাবাহি, ধ্বংস। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, ওরা লোক দেখানো করে। যেটুকু নামাজ পড়ছে লোক দেখানো, তার মানে কোথায়? মদিনার মসজিদে, বিভিন্ন মসজিদে যখনই আল্লাহর নবী দানের ব্যাপারে বলে, দিন ইসলামের জন্য দানের ব্যাপারে বলে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বলে, যাকাত সদকার ব্যাপারে বলে, দিনের ব্যাপারে হক কথা বলে, তখন যারা সত্যগুলো মেনে নিতে পারছে না, কিছু কিছু বাড়তি কথা মানা যাবে না, মানা যাবে না। যেমন আমরাও বলে যাই, ও তো মানা যাবে না, সব বাড়তি কথা। এ তো সব যুগে, নবী যেমন আল্লাহ যেমন হয়েছে, আমার যেমন হবে না কেন? মানা যাবে না। আর তাহলে নবী পাকের জামানায় যারা নবীর পেছনে নামাজ পড়তো, দিনের কথা নবী বলতেন, তাতেও অনেক অনেক কথার উপরে মিথ্যা আরোপ করতো, এগুলো মিথ্যা কথা। আবার এতিমকে ধাক্কা দিত, নামাজও পড়তো, এতিমকে ভালোবাসতো না, ধাক্কা দিত, ধনাত্মশালী পড়লো, এতিমকে ঘৃণা করতো, ধাক্কা দিত। আবার মিসকিনদের খাওয়াতো না, নাক ফিরিয়ে চলে যেত, তারা নামাজ পড়তো। এই জন্য আল্লাহ বলছে, নবী ওই রকম নামাজি যারা, তাবাহি, ধ্বংস। তারা নামাজ কি জন্য? বুঝা গেল?
নামাজ এই জন্যে এতিমকে গলায় জড়িয়ে নাও, মিসকিনকে গলায় জড়িয়ে নাও, আপন করো। মসজিদে গিয়ে বলো ভাই জান তোমার মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে? না ভাই পারিনি। লিখ আছে ভাই, আমরা সবাই মিলে বসে 50,000 টাকা ম্যানেজ করে দেবো। আজকে আছে এই জন্য মসজিদে আল্লাহ নবী ফান্ড রেখেছিলেন, নামাজও রেখেছিলেন। মোল্লারা ফান্ডটাকে নিজের পকেটে করে নিয়েছে আর নামাজটাকে রেখে দিয়েছে। ফাতোয়া দিচ্ছে মসজিদে যারা যায় না ওরা কাফের, বেনামাজি, জাহান্নামী। আরে ফান্ডটাকে যারা ঘরে নিয়ে গেছে ওরা কোন দোজখে যাবে? হ্যাঁ, গরিব দুঃখীদের সাদকা দান খয়রাত করা। ভাই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন না? বুঝতে পারেন? কারণ আমাকে একটা কথা এখানে একজন বলেছে যে আপনি সার্বিকভাবে এমন বক্তব্য দেবেন যেন সব রকম লোকের মাথায় ঢোকে। খালি একতরফা আলী আলী করলে হবে? মওলা আলীকে তখনই বুঝবো যখন আমরা সার্বিকটা বুঝবো, ঠিক না? তাহলে এই প্রণালী শেখাবার জন্য ওনারা, কিন্তু আজকের যে জগৎ চলছে এটা কি ঠিক না বেটি? তুলে ধরতে হবে না? তাহলে এই সূরা মাউনের যারা অর্থটা বোঝে না তাদের কাছ থেকে আমরা দিন নেব? হ্যাঁ, সূরা মাউন আজকে কোন জায়গা আছে বলুন? নামাজ পড়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে দেখবেন এক বাড়িতে অনেক রকম মুসল্লি নামাজিরা একটা পাতে বিরিয়ানি খাচ্ছে, কোরমা খাচ্ছে, আর বড় বড় জুস তরকারি দিয়ে রুটি খাচ্ছে, পায়েস খাচ্ছে, হালুয়া খাচ্ছে। আর ওই মসজিদ থেকে আর নামাজি বেরিয়ে গেছে ঘরে গিয়ে আলু ভর্তা ভাত পায়নি। হায় রে তোর নামাজ! বায়তুল ফান্ড ছিল আর আজকে বায়তুল ফান্ড সরিয়ে দিয়েছি। যদি বায়তুল ফান্ড থাকতো সেই দিন সুফিরা মসজিদে যাবে যেদিন মসজিদে বায়তুল ফান্ড আছে। কেন? নামাজ পড়তে গেলে আমি 5 জন নামাজকে বলবো ভাই রে আল্লাহ নবীর জামানায় যেটা ছিল সেটা আমার জামানায় তো হওয়া উচিত। অতএব নবীর জামানায় কোনো মেয়ের বিয়ে হয়নি তার জন্য সব নামাজিরা সহিতা করতো। আমার ছেলে অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছে, নার্সিংহোমে না ভর্তি করলে মারা যাবে, তোরা ভাই কিছু তুলে দে। তাহলে যখন এক নামাজি জামাত, কারা সব বলেছে সকলে মিলে জামাত হবে, সবাই মিলে 10, 20, 100, 200 করে তুলবে, তবে তো একটা ছেলের এত টাকা তবে ভালো হবে, ঠিক না বেঠিক? এইটার জন্যই নামাজ, না হলে তোমার নামাজ তোমার মুখে ছুঁড়ে মারবে। কি বুঝলে? নামাজ ছুঁড়ে মারবে। আমার নামাজ এক্সারসাইজ, আল্লাহ দেখা ঢং দেখা দরকার নাই। আল্লাহ বলে অনেক তোমার এক্সারসাইজ ঢং দেখেছি, ওসব স্যার কাছে গিয়ে দেখা যায়। হ্যাঁ, তো ব্রাদারে মিল্লাত কি বললাম? হ্যাঁ, আমি কোনদিন হারিনি আজ পর্যন্ত, কসম খোদার, মওলা আমাকে হারায়নি। আমি তো বলি দেখি, আমি 5 মিনিট আগে ছেড়ে দেবো তখন বলবে হেরে গেছে। খবর এসে গেছে কোন জায়গাতে এই মওলা পাকের গোলামির সাদকা দিয়ে বলছি আমার পীর মুর্শিদ নেগা 9-10 ঘন্টা ওয়াজ করাটা কোনো ব্যাপার নয় আমার জন্য। মহরমের টাইম এলে 7-8 ঘন্টা কিভাবে কেটে যায় আমি নিজে জানি না, গরমে। এখন খবর এলো 1টা বেজে গেছে। হ্যাঁ, আমি তো জানতাম। আমি তখন ঘষিমাজি করে যাচ্ছি, এমনিতে যারা বলছিল না হাত তুলছিল না, হ্যাঁ আমরা আছি, কোথায় গেল ফাঁকা। এবার তারপরেও এখন দেখছি যে কটা বসছে এদের মধ্যে 1টা বেজে গেছে। আমি তো কবেই বন্ধ করতাম যদি ওপারটা থাকতো। তো ভাইরা আমার, এই যে আল্লাহ পাক যে কথা বললেন, জি আল্লাহ পাক যে কথা বললেন যে হে নবী আপনি বলে দেন যারা আহলে বায়তের, আচ্ছা এখানে আয়াতে বললো, কালকে হয়তো অনেকে ধারণা বলবে এই আল্লাহ পাক বলছে হে নবী আপনি বলে দেন যারা তোমার নিকটবর্তীগণের মাওয়াদ্দাত। নবী পাকের নিকটবর্তী কারা? নবী পাকের নিকটবর্তী সাহাবারা। কি তাহলে আহলে বায়তকে কেটে দেবে? এটাও তো আবার, তাহলে রংটা আমি ছড়াতে দেবো না, লিক বন্ধ করব, কোথাও না কোথাও লিক পেয়ে যায়। হ্যাঁ আছে দম। নবী পাকের নিকটবর্তীগণ কারা? টপিক শেষ পর্যায়ে। হে নবী আপনি বলে দিন যে যারা, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না কেবলমাত্র আমার নিকটবর্তীগণের প্রাণাধিক ভালোবাসা ছাড়া। যে উত্তম কাজ করবে উত্তম করেন, আমি তার জন্য আল্লাহ বাড়িয়ে দেব আরো দ্বিগুণ। কি হায় হায়, আর কি দেবে? আল্লাহ বলছে গফুরুন শাকুর, আল্লাহ হলো ক্ষমাকারী এবং শুকুর আদায়কারী। জোরে বলেন না,
ভাই আপনার আমার সম্পর্কে যখন কিছু হয়, কিছু ভালো মন্দ, শুকরিয়া শুকরিয়া ভাই শুকরিয়া বলি না। যারা আল্লাহর নবী পাকের নিকটবর্তীগণকে মেনে নেবে, ভালোবাসা করবে, মাওয়াদাত করবে, আল্লাহ তাদের জন্য বলবে শুকরিয়া শুকরিয়া। আল্লাহ বলবে, হায় হায়, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করবে। আহলেবাদ কি? নবী পাকের নিকটবর্তীগণ কারা? এই হাদিস পাকটি আমি দলিল দিয়ে যাচ্ছি, নিজে নেন। 4 ইমামের এক ইমাম, তার নাম হলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। সুন্নাতুল জামাতের 4 মজহাবের ইমাম বলে 4 ইমামকে মানতে হবে, যে কোনো মজহাবে চলতে পারে, 4 ইমামকে মানতে হবে। কি জি? তো ঠিক আছে, মানো, এটাও তো দিয়ে যাচ্ছি, মানো। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, তিনি তার কিতাব যে তাসনিফ করেছে, কিতাবের নাম হলো ফাজাইলুস সাহাবা, সাহাবাদের শানে কিতাব লিখতে গিয়ে কি লিখেছেন? এই হাদিসটার নাম্বার হলো 1141, ফাজাইলুস সাহাবা অরিজিনাল, গিয়ে দেখে নাও। 1141 নম্বরে হাদিসটা না পাও আমাকে বলবে। আর একটা হাদিস দিয়েছি, আছে অনেক, কত দেওয়ার সময় নাই। আল মুজামুল কাবির ইমাম তাবারানি, হ্যাঁ, 2641 নম্বর হাদিস। এই হাদিস, এই যে আয়াত পূর্বে তেলাওয়াত করলাম, মাওয়াদাতুল কুরবা, এই আয়াতের শানে হাদিস আসছে। বাস শেষ পর্যায়ে ভাই, শেষ কথাটা নিয়ে নেন, খুব ভালো রং হবে, ইমানে তাজা হবে। কি শেষ কথা? এদিক ওদিক তাকাবেন না, দিল জান দিয়ে এক সুই সুতা, এক নজর, এইভাবে একনিষ্ঠ হয়ে শুনেন কি বলছেন। আন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন নাজিল হলো, কি নাজিল হলো? কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদাতা ফিল কুরবা, যেটা পড়ে গেলাম কোরআন থেকে। কোরআনের এই আয়াত যখন নাজিল হলো, কি নাজিল হলো? যে আমি তোমাদের কাছে, নবী বলে দেন যে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, আমার এই তাবলীগ করার বিনিময়, আমার এই দিন প্রচারের বিনিময়, বাস কেবল এটাই চাই যে আমার নিকটবর্তীগণের প্রাণের ভালোবাসা, ইয়া ছাড়া আর কিছু চাই না। তো এই আয়াত যখন নাজিল হলো, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ক্বালু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্বালু ইয়া রাসূলুল্লাহ মান কারাবাতুকা হাউলাইল্লাযীনা ওয়াজাবাত আলাইনা মাওয়াদাতুহুম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার নিকটবর্তীগণ কারা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার নিকটবর্তীগণ কারা, আপনজন কারা, যাদের মাওয়াদাত করা, যাদের ভালোবাসা, প্রাণ দিয়ে তাদের ভালোবাসা আল্লাহ পাক আমাদের উপরে ওয়াজিব করে দিয়েছে। ওয়াজিব তরক করা মানে, ও ভাইজান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইনকার করলে কাফের। আবার আহলে বাইতকে মহব্বত না করলে, তাদের অনুসারী না হলে এরাও কাফের, এটাও কাফের, এটাও কাফের। আগের মানবো, পরেরটা মানবো না, কাফের দেখো কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কেন নামাজ পড়লেও শয়তান, আহলে বাদকে না মানলেও শয়তান। তা সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার নিকটবর্তীগণ কারা, যাদের মহব্বত করা আল্লাহ আমাদের উপরে ওয়াজিব করে দিয়েছে? আমার নবী কি বললেন? ক্বালা আলিয়ুন ওয়া ফাতেমাতু ওয়া আবনাহুমা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলছেন আমার নিকটবর্তীগণ হলো আলী, ফাতেমা এবং তাদের দুজন পুত্র হাসান ও হোসেন আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। কি বুঝলেন? এখন বলুন, মোল্লারা নিকটবর্তী সাহাবাদের দিকে দেখাবে, এদেরকে যারা ভালোবেসেছে, ভালোবাসার মানে কি পিছনে না আগে? আগে। আর যারা এদেরকে পিছনে রেখে আগে চলে গেছে,
আমি ফতোয়া দেবো না, তোমরাই দাও ফতোয়া, আমার দেওয়ার দরকার নাই। তোমারই কি বলে শিলনোড়া, তোমাদেরই কেতাব, তোমার দলিল, তোমারই শিলনোড়া ভাঙবে তোমার দাঁতের গড়া, কিছু করার নাই। কোরআন তে আল্লাহ নাম বলেনি, সাহাবারা বুঝতে পারেনি। সাহাবারা বলছে কারা আপনার নিকট বুঝতে পারেন, যদি কোনো সাহাবার নাম বলে দেয়। কিন্তু আল্লাহ নবী দেখিয়ে দিলেন কি, আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসেন, এরাই হলো আমার নিকটবর্তীগণ, এদের মাওয়াদ্দা, এদের প্রাণের ভালোবাসা। লাখো লাখো নামাজি গেল কোথায়? নামাজি হাজি গাজি সব থাকবে, আহলে বাইতের কোরআনদারের হক আদায় করবে না। কোথায় যাবে? আল্লাহ বলছেন কিছু চায় না, নবীও বলছেন কিছু চায় না, আহলে বাইতের মহব্বত চায়। বাস আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে যেন আহলে বাইতের মহব্বত, আলীর মহব্বত, ফাতেমার মহব্বত, হাসান হোসেন এবং হাসান হোসেনের আওলাদ হতে যারা আওলাদ ইমাম মেহেদী ইসলাম পর্যন্ত বা আজকেও যারা আওলাদ খাজা গরিব নওয়াজ মাদ্রাসা বাবা, হ্যাঁ, যারা যারা হাসান হোসেনি হোসেনি হাসানের আওলাদ এসেছেন, একটা হাদিস বলে আমি শেষ করে দেবো, যেন ওনাদের মহব্বত করা তৌফিক ইনায়াত করেন। বলুন সবাই আমিন। একটা হাদিস মনে পড়ে গেল, ইমাম দাইলামি মুসনাদ আল ফিরদাউস, ইমাম দাইলামি হাদিসটি কোট করেছেন। হাদিসটা বলে আন আব্দুল আন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, এটাও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছেলে আব্দুল্লাহ মওলা আলী পাকের শাগরেদ মুফাসসিরে কোরআন ছিলেন, সব থেকে মহান আলীর শাগরেদ, কে? নবী পাকের চাচা ছেলে, চাচা তো ভাই। আন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم। হ্যাঁ ভাই, আপনারা এত মন এদিক ওদিক করছেন যেন মনে হয় আর শোনার ইচ্ছা নেই। হাদিসটা বলি, হ্যাঁ, যেন আপনাদের মন এদিক ওদিক দেখি আমিও ভুলে যাচ্ছি, বলবো না বলবো না, এভাবে তাকালে হবে ভাইরা আমার? অসম্ভব। বলবো না, ছেড়ে দেবো? আরে ভাই, এত ডিস্টার্ব করলে, এই আপনারা ওয়াদা করলেন, আমি আগেই ছেড়ে দিতাম, একটু আরাম করতাম, রেস্ট নিতাম। জি, আগে রেস্ট নিতাম। মেন একটা হাদিস মনে পড়েছে, তাই আমাকে বলতে বাউন, কেন আমি নামাজের ব্যাপারে বলছি। অনেকে বলবে খালি নামাজ নামাজ, উনি বিরোধিতা করছে, নামাজের বিরোধিতা করছে। এই জন্যই ভাবলাম যে নামাজের বিরোধিতা করিনি, কালকে যেন সকালে নামাজেরা মুখ তুলে আমার উপরে বলতে না পারে, তাই হাদিসটা দিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য দেওয়া। হাদিসটা কি লিখেছেন আমি দেখি, হাদিসটা সহিহ না না না, আমি হাদিসের কিতাবটা ভুল বলেছি, তাই আমি দেখতে চাইলাম। এটাও আছে আল মুস্তাদরাক আল্লাহ সাহিহাইন, হাকিম নিসাপুরি, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদিসগুলোকে নকল করেছেন, সেই যেগুলো ছেড়ে গেছেন। তার মধ্যে এই হাদিস পাকটি আছে 4712 মুস্তাদরাক আল্লাহ সাহিহাইন। এই হাদিস পাকে কি রাওয়ায়াত হচ্ছে? عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان لو ان رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وقام ثم لقي الله وهو مبغض اهل بيت محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم دخل النار। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম ইরশাদ করছেন, যদি কোন ব্যক্তি যেখানে কাবা ঘরে ইমাম দাঁড়ায়, মাকাম ইব্রাহিম, রুকনে ইয়ামিন, মাঝখানে কাবা ঘরের একদম যেখানে হজের মুকাম চত্বর, ওইখানে দাঁড়িয়ে অনবরত নামাজ পড়ে, দিনরাত জিন্দেগি ভর রোজা রাখে, আর আমার আহলে বাতের মহব্বতে দুশ্মনী করে, হিংসাতে যদি মারা যায়, ওইখানে দাখালান নার, কোনো হিসাব নাই, সোজা জাহান্নাম। নামাজের ভরণ দেখিও না। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, যাবতীয় ইবাদত বাস শুধু আহলে বাইতে রাসূলের জন্য, আল্লাহর জন্য নয়। না আল্লাহর পেট ভরবে নাকি নামাজ পড়লে? আল্লাহর জন্য নয়, আহলে বাইত রাসূল। কেন না? নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের মধ্যে ফর্মুলা, তারতিব, এগুলো বুঝে আমার আহলে বাইতের কদম তলে গিড়গিড়িয়ে নিজেকে গোলামি বানাবো। আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেককে তৌফিক ইনায়াত করেন।
উত্তর মুখ না খুলতে পারে, বাধ্য এটা মনে পড়ে একটা হাদিস দিয়ে যাই। আচ্ছা আমরা একটু দাঁড়িয়ে যাই, সালাম ক্যাম করে নিই। ইয়া নবী খুলে নি কেন? या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अस्सलाम ए जाने आलम अस्सलाम ईमान आलम शाहिदी सुल्तान आलम तुमसे है सामाने आलम या नबी या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या हबीब या रसूल अल्लाह सदका दो या रसूल हम सबको आका बचाना जब कहीं ना हो ठिकाना अपने कमली में छुपाना खुद हाथों से कौसर पिलाना या नबी या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या हबीब या शफीउल मुजनबीन सदका दो अहले बैत के वास्ते सदका दो करबला के वास्ते सदका दो मदरसा बाबा के वास्ते सदका दो गरीब नवाज के वास्ते या नबी या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या अहले बैत रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या औलाद रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सुल्तान करबला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आबा फजलिल अब्बास।